Hi everyone, welcome to the course on chemistry. In that, we are discussing about some basic concepts of chemistry. In previous video, we have studied the percentage composition of the elements which are present in a given compound and solved some problems based on that. Also, how to determine the empirical formula and molecular formula, that also we have studied in the previous lecture. Now in today's video, we will move to the next concept, that is stoichiometry and stoichiometric calculations. So what does this stoichiometry means? This stoichiometry word, it is derived from two Greek words, that is stoichion and metron. So stoichion means element and metron meaning major. Now we'll ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, elements, how many elements have been involved in the chemical reaction and what amount of elements are required to undergo chemical reaction, that we will study in this stoichiometry. Okay, so remember this stoichion, it is element and metron means major. So here in stoichiometry we will deal with the calculation of masses as well as volumes of the reactants and the products involved in a chemical reaction. Stoichiometry ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, masses, calculation of masses of the reactants, ಎಷ್ಟು amount of reactant and ಎಷ್ಟು amount of product ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೈಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ see this chemical reaction, the CH4, that is methane, when it reacts with oxygen, it will form carbon dioxide and water. Okay, this is a simple balanced chemical reaction. One chemical reaction illi. Now here this G indicates the CH4 is present in gaseous form. CH4 gaseous form ಒಳಗದ ಅಂತ represent ಮಾಡುತ್ತೆ. And in O2 also we have written G in bracket because oxygen is also present in gaseous state. And similarly in CO2 and H2O also we have written the G because all these substances are present in gaseous phase. Okay, if instead of G, if we have written L, then it indicates the reactants are present in liquid form. And if we indicate that by S, then it indicates there is a presence of solid substances. Okay, so these G, L and S, these will indicate the physical states of the reactants and products involved in the chemical reaction. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗದಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ G, L, S ಅಂಥೇಳಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ CH4 and 2O2 ಆರ್ ದೇರ್. ಹೌದಾ, ಮೀಥೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಾವ. This methane and oxygen which are present at left hand side, they will indicate the reactants. ಇವು ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ, reactants. Reactants means these elements will react with each other. ಇವು ಎರಡು ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗ್ತಾವು, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Hence they are said to be reactants. And after the reaction they will form CO2 and H2O, which is written at right hand side, and these are said to be products. ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, products ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, carbon dioxide and water. Okay, so remember the left hand side we will write the reactants and the right hand side we will write the products. And here also we have written 2 before H2O. This 2 for O2 and H2O are said to be coefficients, and they are also said to be stoichiometric coefficients.
ಇವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟೈಕ್ಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ if we have not written anything means in case of CH4 there will be presence of 1. ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಟೈಕ್ಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ CH4 ಆ್ಯಂಡ್ CO2 ಈಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ these are said to be stoichiometric coefficients. Left hand side compounds are said to be reactants and right hand side compounds are said to be products. So this is the basic knowledge that you should have after writing the chemical reaction. Now let's see the chemical reaction. CH4 will react with oxygen to form carbon dioxide and water. What it indicates? ಏನು ಶೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು? Here 1 mole of CH4 will reacts with 2 moles of oxygen to give 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 mole CH4 ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎದ್ರ ಜೋಡಿ 2 moles of oxygen, then it gives 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of H2O. And also you can say that 1 molecule of CH4 will react with 2 molecules of oxygen to give 1 molecule of CO2 and 2 molecules of H2O. This stoichiometric coefficients represents the number of molecules or number of moles. ಅವು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಯಾವು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಯಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ 22.7 liter of CH4 reacts with 45.4 liter of O2 to give 22 liter of carbon dioxide and 45.4 liter of H2O. 22.7 liter ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 mole. ಓಕೆ, 45.4 liter ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ 2 moles. ಓಕೆ, so in the different manners we can express the chemical reactions. Okay, so this is the basic thing which you need to know. Then let's see the problem on this. Calculate the amount of water produced by the combustion of 16 gram of methane. ಏನಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? How much amount of water is produced by the combustion of 16 gram of methane? 16 ಗ್ರಾಮ್ ಮೀಥೇನನ್ನು ನೀವು ಕಂಬಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಂಬಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೋದು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 16 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ CH4 ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು 1 mole. ಹೌದಾ? ಈಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ರೀ? ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ CH4, ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ 12, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ 1 ಇಂಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ರೀ? 4 ಅದಾವ. ಸೊ 12 + 4 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ರೀ? 16. 16 ಗ್ರಾಮ್ CH4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು? 1 mole ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ 1 mole ಆಫ್ CH4 ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ಕಂಬಷನ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ 2 moles ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು 1 mole ಮೀಥೇನ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕೈತಿ ರೀ? 2 moles ವಾಟರ್ ಸಿಕ್ಕೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್? ವಾಟರ್ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಈಸ್ 18. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಎಷ್ಟು ರೀ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್? 16 ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ದೆಷ್ಟು? 2. ಸೊ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು 2, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 16, ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ 18. ಸೊ 2 moles ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? 2 into 18, that is 2 + 16 is 18. 2 into 18 will gives 36 gram. Means when 16 gram of methane has undergone combustion, it will produces 36 gram of water. 36 ಗ್ರಾಮ್ ವಾಟರನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರೀ? ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್
the simplest problem on this reaction. Okay, then second one, how many moles of methane are required to produce 22 gram of carbon dioxide after combustion? ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಮೀಥೇನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್? 22 ಗ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಸೊ 44 ಗ್ರಾಮ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ CH4 ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ? ಒನ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 16 ಗ್ರಾಮ್. 16 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ CO2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ರೀ? 44. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟದ ರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ದು? 44. ಸೊ 16 ಗ್ರಾಮ್ CH4 ಕಂಬಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 44 ಗ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೇನು ಬೇಕು? 22 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ 22 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. 16 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 44 ಗ್ರಾಮ್, ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ರೀ ಇದು? 1 ಮೋಲ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು 22 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ಹಾಫ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 22 ಗ್ರಾಮ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.5. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: 22 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ CO2 ಇಂಟು 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ CO2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ? 44 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ CO2. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ you will get the answer. Here 22 ones are and 22 twos are. So what you will get? 1 divided by 2. So 0.5 mole of methane is required to produce 22 gram of CO2. Okay, remember that. Next, limiting reagent. So what does this limiting reagent means? Very important for the examination. Here, during the chemical reaction, if one reactant is present in larger amount and another reactant is present in smaller amount, upon initiation of reaction, the reactant which is present in smaller amount, it will gets consumed and forms the product. And when the reactant which is present in smaller amount completely consumed, the reaction will get stops, because to undergo the reaction both the reactants are required. Still one is present but another one has been completed, and hence the reaction will also stops. Limiting reagent ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ 2 ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಏನದ ಭಾಳ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗಿದ್ದು ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಜೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಸ್ ದಿ reactant which is present in minimum amount which gets consumed is said to be limiting reagent. Limiting reagent ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, because it limits the amount of product formed ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ ವಿಚ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ and limits the amount of product formed is called limiting reagent. Okay, so remember this, very important. Then the next one is reactions in solutions. As you know, if the reaction is taking place in form of solution, the concentration of solution is very important. That is, concentration means the amount of substance present in its given volume. Okay, ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರೀ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
and hence the concentration of solution or the amount of substance present in its given volume is expressed in different ways. ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒನ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆರ್ ವೇಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್. Second one is mole fraction. Third one is molarity. Fourth one is molality. So these are the four different ways in which we can express the concentration. Let's see the one by one what are these things means. First one, mass percent. It is obtained by using the following relation, that is mass of solute to the mass of solution into 100. ಜಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ? ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಿಮಗಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ? ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಸಪೋಸ್ ಎರಡು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಎದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ದೆನ್ ದಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಎಷ್ಟದ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟದ, ಅವು ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ? ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಯು ವಿಲ್ ಆಬ್ಟೇನ್. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎನ್ ಎ. ಎನ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎರಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಎನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಮೊಲಾರಿಟಿ. Molarity, it is most widely used and it is denoted by m, and it is defined as the number of moles of solute in 1 liter of the solution. 1 liter solution ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅದಾವು ಅದನ್ನು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. and it is calculated by the formula number of moles of solute to the volume of solution in liters. Okay, so remember this formula. Then we have one problem on molarity. Calculate the molarity of NaOH in the solution prepared by dissolving it 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution. ಈಗ NaOH ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? 4 ಗ್ರಾಮ್ NaOH ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ? 250 ml ಒಳಗೆ. 4 ಗ್ರಾಮ್ 250 ml ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕರಗಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಸೊ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನ್ರಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟದ? 250 ml. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎದ್ರೊಳಗದ? ಲೀಟರ್ಸ್ ಒಳಗದ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲೀಟರ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ that can be converted into liters by 250 divided by 1000. ಓಕೆ, 1000 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ? ml ಇದ್ದಿದ್ದು ಲೀಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ರೀ? 250 divided by 1000 means 0.250 liters. And number of moles of solute ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? That I have already told you in previous videos. Number of moles is nothing but given mass divided by molar mass. Okay, so ಇಲ್ಲಿ given mass ಎಷ್ಟದ ರೀ? 4 gram of NaOH divided by molar mass of NaOH ಎಷ್ಟು? 40. So 4 divided by 40 is 0.1,
and 0.250, that gives 0.4 mole per liter or 0.4 m ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is how we calculate the molarity of the solution.